یوکے کی عدالت نے اس پاکستانی کو 25 سال قید کی سزا سنا دی۔ اس شخص پر الزام ثابت ہوا کہ اس نے اپنی 20 سال کی جوان خوبصورت ترین بھتیجی کو جان سے مار دیا۔ جان سے کیوں مارا، تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا، اور اس سے پہلے یہ شخص کیا کارنامے سر انجام دے چکا ہے، آخر اس نوجوان لڑکی کو مارنے کی کیا وجہ تھی اور مارا کہاں پر، مارنے کے بعد 11 دن اس بے جان جسم کو چھپائے رکھا، پولیس تک اطلاع کیسے پہنچی، تمام تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا۔ 20 سال کی سمیہ بیگم جو لیڈز بکیٹ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، جب اس لڑکی کی عمر 16 سال تھی تو اس کے والد محترم محمد یاسین صاحب نے اپنی بیٹی کی زبردستی شادی کروانے کی کوشش کی پاکستان میں موجود سمیہ کے کزن کے ساتھ، لیکن سمیہ نے صاف انکار کر دیا۔ سمیہ نے قانون کا راستہ اپنایا، پولیس کو بتایا کہ میرا والد میری زبردستی شادی کروانا چاہتا ہے، میں نہیں رہنا چاہتی ان کے ساتھ، یہ میری شادی کروا دیں گے یا پھر مجھے مار دیں گے۔ یوکے کے قانون کے مطابق عدالت نے آرڈر پاس کیا اس نوجوان لڑکی کی حفاظت کی جائے، یا تو اس کو حکومت برطانیہ کی اپنے پاس رکھ لے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، یا پھر یہ نوجوان لڑکی جہاں جانا چاہتی ہے اس کو آپ بھیج دیں، لیکن اس کے والد، اس کی والدہ یا فیملی ممبرز کے پاس اس کو نہیں چھوڑنا۔ سمیہ نے کہا کہ میں رہنا چاہتی ہوں اپنی نانی امی کے پاس، مجھے اپنی نانی امی پر اعتماد ہے، میں اپنے ماموں کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں لیکن میں ان کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ یوکے بریڈ فورڈ میں یہ نوجوان لڑکی رہتی تھی اپنے خاندان کے ساتھ۔ اگر بات کی جائے یوکے میں 2023، 24، 25 تو سینکڑوں کی تعداد میں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جس میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نابالغ لڑکیوں کی شادی زبردستی طور پر کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یوکے میں قانون لایا گیا کہ اگر کوئی باپ، کوئی ماں اپنی بیٹی کی شادی 20، 22 یا 25 سال سے پہلے کریں گے تو ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ محمد یاسین صاحب پر یہ آرڈر پاس ہو چکا تھا کہ نہ یہ اپنی بیٹی کو مل سکتے ہیں، نہ یہ اپنی بیٹی کو نقصان پہنچائیں گے، اگر نقصان پہنچایا گرفتار کر لیا جائے گا، اور دوسرا بیٹی سے باپ کو کوسوں دور کر دیا گیا اور سمیہ بیگم نے اپنی نانی امی کے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ 16 سال کی عمر میں یہ نوجوان لڑکی اپنی نانی کے گھر آئی، پھر اس کے بعد اس لڑکی نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، لیڈز بکیٹ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شام کے وقت پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی تھی۔ اگر یوکے میں بات کی جائے 2023 کی تو 283 کیسز رپورٹ ہوئے جس میں لڑکیوں کے اگینسٹ جا کر گھر والوں نے زبردستی طور پر شادی کی۔ بدقسمتی سے 49% پاکستانی تھے جو اس لسٹ میں پہلے نمبر تھے۔ دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے افغانستان کی، انڈیا کی، یعنی ان ممالک کی وجہ سے یوکے میں یہ قانون پاس کیا گیا کہ یہ لوگ 25 سال سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے اور زبردستی بھی شادی نہیں کر سکتے۔ 3 سے 4 سال سمیہ اپنی نانی کے گھر رہی، اپنی زندگی بڑی بہترین گزار رہی تھی، یونیورسٹی کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی، ساتھ جاب بھی کر رہی تھی اور کوشش کرتی رہتی تھی بہتر سے بہتر جاب دیکھنے کے لیے۔ لیکن اب اس ساری سٹوری میں ایک انٹری ہوئی محمد تاروس خان صاحب کی، جن کو 25 سال عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ محمد تاروس خان صاحب محمد یاسین صاحب کے بھائی اور سمیہ کے چچا تھے۔ سمیہ بیگم کی اس حرکت پر یعنی کہ انکار کرنے پر اتنا غصہ آیا تاروس خان صاحب کو کہ ہماری بیٹی نے ہمارے ہی خلاف جا کر ایسے کیسے فیصلہ لے لیا یا کیسے کہہ دیا کہ میں اپنے باپ کی کئی ہوئی جگہ پر شادی نہیں کروں گی بلکہ میں انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی گزاروں گی۔ اب تاروس خان صاحب صرف اس موقع کے انتظار میں تھے کہ کبھی مجھے موقع مل جائے میں اپنی بھتیجی سے بدلہ لوں یا اس کے ہوش ٹھکانے لگا دوں۔ محمد تاروس خان صاحب کے والد سے بتاتا چلوں کہ یہ شخص پہلے بھی جیل گزار چکا تھا اور جیل بھی اس بنا پر گزاری وجوہات یہ تھی کہ یہ شخص بھی اپنی بیٹی کی زبردستی شادی کروانا چاہتا تھا، جس کے بعد پولیس نے اس شخص کو حوالات میں بند کیا اور ایک عرصہ اس شخص نے پہلے بھی جیل گزاری۔ یاد رہے محمد تاروس خان صاحب ایک کنٹینر میں رہائش رکھے ہوئے تھے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد تاروس خان صاحب بڑی سٹرونگ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ محمد یاسین صاحب جو سمیہ کے والد تھے وہ ایک سٹرونگ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ شخص اپنا کاروبار، اپنا بزنس بڑا بہترین کر رہا تھا اور تاروس خان صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، وہ کنٹینر میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب جناب علی 2023 25 جون کو یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ تاروس خان صاحب نے جب دیکھا آج سمیہ بیگم جس گھر میں داخل ہوئی، جس گھر میں رہ رہی تھی، اس گھر کے باقی افراد گھر میں موجود نہیں تھے، نہ سمیہ کی نانی اور نہ سمیہ کا ماموں داؤد۔
तारूस खान साहब रात में आए उस घर में, जब देखा कि सुमैया घर वापस आ चुकी है। अगले दिन 3:30 बजे अपनी एक दोस्त को मैसेज किया, यानी बताया कि मैं आजकल ये कर रही हूँ। आपस में बातचीत हुई। फिर उसके बाद सुमैया बेगम का राब्ता ना दोस्त से हो सका और ना घर वालों से हो सका। एक दिन बाद नानी अम्मी और मामू घर आए। आकर देखा कि सुमैया कहां पर है। सुमैया का फोन बंद जा रहा है, सुमैया से राब्ता नहीं हो पा रहा। सुमैया गई तो गई कहां पर। पुलिस में लापता होने की एप्लीकेशन दर्ज करवाई कि हमारी बेटी सुमैया नहीं मिल रही। पुलिस ने सुमैया की तलाश शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज से देखा गया कि सुमैया रात को इस घर में आई थी, लेकिन इसके बाद सुमैया गई तो गई कहां पर। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि इस घर से एक गाड़ी गुजरी और वो गाड़ी सुमैया के चचा के इस्तेमाल में थी। सबसे पहले पुलिस ने सुमैया के वालिद का रुख किया कि पता लगाया जाए सुमैया का वालिद कहां है, क्योंकि अदालत एक ऑर्डर पास कर चुकी थी। मोहम्मद यासीन कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिल सकते क्योंकि सुमैया को अपने बाप से खतरा है। अब पता चला पुलिस को कि सुमैया बेगम के वालिद मोहम्मद यासीन साहब 2 दिन कबल पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। फिर अगला रुख किया गया मोहम्मद तारूस खान साहब का, जो इसके चचा थे, क्योंकि पुलिस को शक था कि फैमिली मेंबर ही कोई होगा, इसके अलावा कोई और कौन हो सकता है। तारूस खान साहब की रिहाइशगाह पर जाकर छापा मारा गया। देखा गया तारूस खान साहब अपने घर में मौजूद थे और उनका नंबर भी बंद था। पुलिस ने कहा कि आपका नंबर क्यों बंद था? कहने लगे मैं 2-3 दिन से बड़ा मसरूफ था, जिस वजह से मेरा मोबाइल फोन बंद था। तारूस खान साहब को अपनी हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन लेकर चले गए और जाकर पूछा कि सुमैया कहां पर है। कहने लगे मुझे क्या पता सुमैया कहां पर है, मुझे कुछ नहीं मालूम सुमैया कहां पर है, ना मेरा उसके साथ कोई राब्ता है, मैं परेशान हूं, मुझे बताएं सुमैया को हुआ क्या। यानी इस शख्स ने उल्टा सुमैया से हमदर्दी का इजहार करना शुरू कर दिया कि मेरी भतीजी कहां चली गई, क्या हुआ मेरी भतीजी को। पुलिस ने अदालत से सर्च वारंट हासिल किए मोहम्मद तारूस खान के घर की तलाशी के लिए। जब उसके घर की तलाशी ली तो एक मोबाइल फोन मिला, जो मोबाइल फोन सुमैया का था और वह जला हुआ मोबाइल फोन था। जब मोबाइल फोन उसके आगे रखा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया, ये तो पता नहीं किसका है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी थी, पुलिस को इस बात का पता चल चुका था कि मोहम्मद तारूस खान साहब को ही पता है कि सुमैया कहां पर है और इसी ने इस 20 साल की सुमैया बेगम की जान ली है। पुलिस ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की, शख्स टाल मटोल करता रहा। 1 जुलाई को पुलिस ने सर्च वारंट हासिल किए सुमैया बेगम के घर के, कि सुमैया बेगम के घर की हम तलाशी लेना चाहते हैं। जब घर की तलाशी ली तो उस घर में कारपेट से खून लगा हुआ पुलिस को नजर आया, जिसके बाद यह बात साबित हो गई कि इसी घर में सुमैया की जान ली गई या सुमैया को नुकसान पहुंचाया गया, या फिर अगर सुमैया को अगवा भी किया गया तो इसी घर से किया गया। नहीं पता सुमैया कहां पर है। सुमैया के चचा के कंटेनर पर देखा गया कि जिस रोज सुमैया गायब हुई या अगवा हुई या जान से मार दिया गया, उसी रोज यह शख्स अपने कंटेनर पर आया और इसने एक भारी भरकम चीज उस कंटेनर में रखी, लेकिन फिर उसके बाद उस कंटेनर से कुछ भी ना मिला। यानी 1 से 2 दिन इस शख्स ने उस कंटेनर में बेजान जिस्म को छुपाए रखा और कोशिश करता रहा कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां इस बेजान जिस्म को मिटा दूं। अब जनाबी अली, आज तक ये बात साबित नहीं हो सकी, पता नहीं चल सका कि तारूस खान के साथ और भी कोई मुलविस था या नहीं, क्योंकि नानी इत्तफाक से घर नहीं थी, मामू उस दिन इत्तफाक से घर नहीं था। और कैसी बात है कि नानी और मामू को वो खून नजर नहीं आया, लेकिन पुलिस को नजर आ गया। अब तक ये नहीं पता चल सका कि तारूस खान के साथ दूसरा शख्स कौन मुलविस था जिसने सुमैया बेगम की जान ली। 10 से 11 दिन गुजरे, पुलिस को इत्तला मिली कि ब्रैडफोर्ड का एक इलाका, जिस इलाके से एक बेजान जिस्म कालीन में लिपटा हुआ मिला है, और उस कालीन में जो बेजान जिस्म है वो अजीब सी हालत में हो चुका, वो जिस्म डिस्पोज हो चुका है और उसको देखकर भी खौफ आ रहा था। पुलिस जब उस मौके पर पहुंची, जाकर देखा, मालूम हुआ ये कोई और नहीं बल्कि सुमैया बेगम है। पुलिस ने नानी को इत्तला दी, मामू को इत्तला दी और मोहम्मद तारूस खान साहब से कहा कि आप तो कहते थे मैंने कुछ किया नहीं, ये क्या है। तो तारूस खान ने अदालत में खड़े होकर एतराफ़े जुर्म किया और कहा कि इसने शादी से इनकार किया था मेरे भाई को, यानी अपने बाप को, तो मैं गुस्से में था, 4 साल से मौका देख रहा था कि कब मैं इसकी होश ठिकाने लगाऊं, कब मैं इसको बताऊं कि तुमने ये गलत फैसला क्यों किया, क्यों तुमने अपने बाप के खिलाफ जाकर शादी से इनकार किया। यूके, यूएसए, यूरोपियन ममालिक के कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि आप ज़बरदस्ती बेटी की शादी कर देते हैं, 16 साल हो, उम्र 14 साल हो, 15 साल हो, लेकिन इन ममालिक में आप ऐसा नहीं कर सकते। और आप जब इन ममालिक में शिफ्ट होते हैं तो ये बात ज़हन नशीन कर ले कि वहां के कवानीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मोहम्मद तारूस खान साहब की तरह आपको भी हवालात में बंद कर दिया जाएगा। इस सारी स्टोरी में राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा।
آپ کے خیال سے اگر لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا تو کیا اس کا حل یہ تھا کہ آپ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے؟ جب عدالت نے کہہ دیا تھا نہ باپ ملے، نہ بہن ملے، نہ ماں ملے، یہ بالکل الگ رہے، پھر تاروس خان صاحب کو کیا مسئلہ تھا کہ باپ نے کچھ کہا نہیں اور چچا نے اٹھ کر جا کر اپنی بھتیجی کو ہی مار دیا؟ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔